Why Anandada should be remembered for the next 100 years. That is the topic of my discussion today. Hello, my name is Prashanta Banerjee. Like Anandada, I was a professor at UIC. His field was microbiology, mine was engineering, so our fields were different, but I truly admired the engineering bent of mind that Anandada possessed. Now, everybody knows about his very famous invention while he was working at GE, which went all the way up to the US Supreme Court. It made it to the front page of New York Times, the bacteria that he invented. These are very well-known facts. What is not that well-known is, although Anandada suggested that his invention be used to clean up oil spills. So what I found here is that the very unique engineering approach to his invention. What subsequently is not that well known is it led to rapid expansion in the field of bioengineering, because without the patent that Anandada championed all the way through the US Supreme Court, without that patent, many of the subsequent inventions in the field of bioengineering would not have been possible. It would not have been financially viable, and consequently the field would not have expanded so much in the 30 or 40 years after his invention. So now the question arises that Anandada is no longer with us. How do we honor his legacy? Anandada possessed something that cuts across generational lines in BAGC. Both the older members and the new members of BAGC can very easily relate to his enormous contributions. And therein lies the unique opportunity for BAGC to honor his legacy. It is now time to think of how to do it. Maybe a statue highlighting his accomplishment at Bongo Bhavan, or maybe a bigger establishment in future for BAGC. Something to think about. And that is why the topic that I mentioned at the beginning, why Anandada should be remembered for the next 100 years. It is not just for him, but this is a unique opportunity for BAGC to make its mark felt in the wide ocean of opportunities that is there in the US. And this brings us to this point that a very serious discussion and debate is needed. How do we honor his legacy? Thank you very much. Hello, everyone. My name is Kensuke Furukawa, Professor Emeritus of Kyushu University, Japan. I joined our laboratory in 1980. So that year, R got the first patent for engineered microorganisms. So that the laboratory was very busy by many media people. Okay, I'll show you some picture at that time. The first one, this is a laboratory member from left to right. Jeff Kahn, John Kilwain, Al Darzin, and Mark. 1981. 1995, we organized our fifth International Pseudomonas Symposium at Tsukuba Science City. This is an advisory board at that time. Left to right, Dieter Haas, Gary, Chakrabarty, Hancock, Nakazawa, Igulski, Ritzold, Lorenzo, myself, Arayama, and Simon Silva. Okay, this is
This was taken at biotechnology conference held in Bangkok, which was organized by Thai Royal Family. Okay, finally, I hope all of you spend peacefully with Earth's wonderful memory. Thank you very much. নমস্কার, আমি বর্ষণজিৎ মজুমদার ক্লিভল্যান্ড ওহাইও থেকে। আনন্দদা পাড়ি দিলেন না ফেরার দেশে। আগামী প্রজন্মের মাইক্রোবায়োলজি গবেষণাকে সমৃদ্ধ করে রেখে গেলেন তার যুগান্তকারী আবিষ্কার ব্যাকটেরিয়ার জেনেটিক ক্রস লিঙ্কিং। ওনার কাছ থেকেই আমরা প্রথম জানতে পারি ব্যাকটেরিয়ার অ্যাজুরিন নামের ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমের প্রোটিনেরও ক্যান্সার রুখে দেওয়ার শক্তি আছে। এই কাজ উন্মুক্ত করেছে কেমোথেরাপির একটি উল্লেখযোগ্য দিক। কয়েক বছর আগেই কলকাতার বসু বিজ্ঞান মন্দিরে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ওনার ক্যান্সার গবেষণা ভিত্তিক বক্তৃতা শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। আমিও উপস্থিত ছিলাম আমন্ত্রিত বক্তা হিসেবে। আনন্দমোহন চক্রবর্তী বীরভূম জেলার সাঁইথিয়া হাই স্কুলের ছাত্র ছিলেন। ওই স্কুলের সাথে ওনার যোগাযোগ ছিল অনেক গভীর। তাই আমিও বীরভূমের একজন ভূমিপুত্র, তাই বীরভূমের ভূমিপুত্র হিসেবে ওনার স্মৃতি মনে আত্মবিশ্বাসের একটা জায়গা করে দিয়েছে, কোনো সন্দেহ নেই তাতে। এই নিরহংকারী বিজ্ঞানীর সাথে শেষ দেখা আমাদের এই ক্লিভল্যান্ড শহরেই। আনন্দদা আজ নেই, কিন্তু ওনার আবিষ্কৃত কাজগুলো রয়ে গেল। যতদিন মাইক্রোবায়োলজি থাকবে ততদিন। এটাকেই অমরত্ব বলে। Hi everyone, this is Dr. Prabhakar Salunke. I have worked very closely with Dr. Ananda Chakraborty for 5 years in the company, namely Amrita Therapeutics Limited. Amrita Therapeutics is co-founded by Dr. Ananda Chakraborty and Susan Finston, which is based at Ahmedabad, Gujarat. I observed him that he was very dedicated for science and he used to be always thinking something uncommon which we cannot think. He had desired to bring novel drugs which are completely new, identified from the bacterial origin and identified in India. So we all were working together to achieve this goal. Under his guidance, we could identify some peptides from bacterial origin that are showing anti-cancer properties. Since I am working in the Pseudomonas field from 1997, so I knew him from that time with his work, although we could not meet that time. Whenever we used to have scientific discussions in our groups, he was remembered for his work on the first patent on genetically modified microorganisms. I am fortunate that I got the opportunity to work in the Pseudomonas field from 1997 and to work with him also. We attended several meetings together, but he was never tired and always energetic to have scientific discussions even after meetings also. So today we lost the great scientist. We will always miss him and he will be in our thoughts for his novel work which he has done. Thank you. আনন্দদার সঙ্গে আমার দেখা হয় 1986 সালের ডিসেম্বর মাসে। সেই দিনটা আমার কাছে বিশেষভাবে স্মরণীয়, কারণ তার 24 ঘন্টার মধ্যেই আমি কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ছেড়ে মাইক্রোবায়োলজি ইমিউনোলজিতে ওনার আন্ডারে পিএইচডি করার সিদ্ধান্ত নিই। আনন্দদার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পেরেছি এবং সেটা বলে শেষ করার সম্ভব নয়। সবথেকে বড় শিক্ষণীয় জিনিস যেটা আমি পেয়েছি সেটা হচ্ছে যে ওষুধ আবিষ্কার করা সেটা যে শুধু জ্ঞানের ব্যাপার তাই নয়, সেটা একটা নেশা এবং সেই নেশা পেশায় পরিণত হতে পারে। আরেকটা জিনিস বলবো যে আজকে বায়োটেকনোলজি ফিল্ড যেভাবে তৈরি হয়েছে এবং যেভাবে তার প্রগতি হচ্ছে, তার পেছনে আনন্দদার অশেষ অবদান এবং তার মধ্যে দিয়ে উনি চিরকাল আমাদের মধ্যে থাকবেন। মজার ঘটনার মধ্যে একটা ছোট্ট করে ঘটনা বলছি। একবার ওনার ল্যাবরেটরিতে একটা বায়োটেকনোলজির ওপর ডকুমেন্টারি করার জন্য লোকে শুটিং করতে এসেছিল। তো ওরা বললো যে না, আপনাকে ল্যাব কোট পরে একটা মাইক্রোস্কোপ বা তার সেরকম কিছু সামনে দাঁড়িয়ে ছবির জন্য পোজ দিতে হবে। তো মুশকিলটা হয়েছে উনি এতদিন ল্যাব কোট পরেননি যে তার মধ্যে পোকা হয়ে গিয়েছিল। তো শুটিং চলাকালে সেই পোকার কামড় এতই অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে যে শুটিং বন্ধ করে ল্যাব কোট খুলে সেটা পাল্টে তারপর ছবি করতে হয়। তো বহু আনন্দের ঘটনা আছে, চিরকাল মনে থাকবে। নমস্কার। 11 জুলাই পার্ক প্লেসে গেলাম। কাকিমা বললেন, তোর কাকা অনেক বাড়ির কাজ করতো রে, এখন বুঝতে পারছি।
আমি একটু প্লেজেন্টলি সারপ্রাইজড। ছোট কাকা ইজ নট ডেফিনেটলি ফেমাস ফর হেল্পিং উইথ হাউস হোল্ড চোরস। কাকিমা বললেন এখন কিচেনের ক্যাবিনেটের দরজাগুলো খোলা আছে, বাথরুমের ক্লজেটের আলোগুলো জ্বালা থাকে। He would silently go and close cabinet doors, and he will turn the lights off. কাকিমার কাছে শুনুন what is until now the untold story of the beginning of their frank discussions, mutual love, friendship, and lifelong partnership. কাকিমার দৃষ্টিতে ছোট কাকা। আমার স্বামী আনন্দ চক্রবর্তীকে আমি প্রথম দেখেছিলাম 1958-এ, মানে 62 বছর আগে। আমরা তখন এমএসসিতে ভর্তি হয়েছি। আমরা সবাই বিএসসি পাস করে রাজাবাজার সায়েন্স কলেজে এমএসসির ফার্স্ট ক্লাসটা করছি। তো সেই সময় ওর কথা আমার মনে আছে, কারণ একটু দেরি করে এসেছিল। অন্যান্য ছাত্ররা অলরেডি বসেছিল ক্লাসে, আমরাও বসেছিলাম। একজন পড়াচ্ছিলেন, কে পড়াচ্ছিলেন সেটা আমার এখন মনে নেই। তো আমি দেখলাম যখন ঢুকলো তখন বেশ সুন্দর জামা কাপড়, একটু চকচকে একটা বুশ শার্ট, আমরা বলতাম বুশ শার্ট, হাওয়াইয়ান শার্টের মতো, সেটা পরেছিল আর একটু দেরি করে ঢুকেছিল। আর তখনকার দিনে আমরা সব খুব সাদা মাটা পোশাক পরতাম। আমরা মেয়েরা সুতির শাড়ি পরতাম, ছেলেরা শার্ট ধুতি বা শার্ট প্যান্ট পরতো। তার মধ্যে ও একটু সাজগোজ করতে ভালোবাসত। তারপরে আমরা বায়োকেমিস্ট্রিতে আমরা 8 জন ছেলে মেয়ে ছিলাম, আবার আমাদের একটা বড় ক্লাসও ছিল। সেইটাতে অনেক ছেলে মেয়ে ছিল, বোধহয় 40-50 জন, অ্যাপ্লাইড কেমিস্ট্রি। সেখানে আমরা নানান ক্লাস করতাম। ওই সময় যে নিয়ম ছিল ওর সঙ্গে আমার খুব বেশি কথাবার্তা হয়নি। আমরা মেয়েরা একটা লেডিস রুমে থাকতাম, সেখান থেকে এসে যখন মাস্টারমশাই ঢুকতেন আমরা ক্লাসে ঢুকতাম, ছেলেরা অলরেডি বসে থাকতাম। কথা অনেক শুনেছি, কথা বলার খুব একটা সুযোগ হয়নি। তার পরের বছর, তখন 1959, আমরা 6th ইয়ারে পড়ি, তখন আমরা সবাই মিলে একটা ট্যুরে গিয়েছিলাম। সেখানে দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করেছিলাম। সেই সময় আমরা সবাই ট্রেনে একসঙ্গে গেলাম, অনেক কিছু দেখলাম। সেই সময় অনেক কথাবার্তা হয়েছিল। একটা জিনিস আমার মনে আছে, আমরা একটা পুনায় বোধহয় আমরা একটা ভুট্টা ক্ষেতের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম। সেখানেও হঠাৎ একটা ভুট্টা একটু ছিঁড়ে নিয়ে হঠাৎ ওটা আমাকে দিল। ওইটার যে কি গুরুত্ব এখনো বুঝিনি। আমার মনে হয় যে ওই ভুট্টা ছিঁড়েছে বলে ওর একটু ভয় ছিল যে কেউ ওকে ধরে ফেলবে। লোকে যেমন চোরাই মাল পাচার করে, ওইটা আমার হাতে দিয়ে দিল। ওইটা হচ্ছে আবার গিফট। তারপরে আমি ডিগ্রিতে পড়াশোনা করতে চলে এলাম। আমি বোধহয় অগাস্ট 16, 1961-এ দমদম থেকে হংকংয়ে এলাম প্লেনে, ওখান থেকে জাহাজে। তো সেখানে শুনেছি আমার আত্মীয়দের কাছে যে ওনাকে আমাকে গুড বাই জানাতে এসেছিল, কিন্তু একটু দেরি করে এসেছিল বলে আমার সঙ্গে দেখা হয়নি। এটা অবশ্য শোনা কথা, কখনোই স্বীকার করে। তারপরে বিএবিসে থাকাকালীন অবস্থায় 1964-এ আমাদের এক সিনিয়র দাদা, তার নাম হরপ্রসাদ ঘোষ, তিনি এসেছিলেন একটু পোস্ট ডক্টর। তো উনি আমাকে একটা সুখবর দিলেন যে আপনার তো বিয়ে ঠিক হয়েছে শুনেছি। আমি একটু অবাক, বিয়ে ঠিক হয়েছে কার সঙ্গে? তখন বললো আনন্দ চক্রবর্তীর সঙ্গে, আপনারই ক্লাসমেট ডক্টর শৈলেশ রায় আমাদের বলেছে। আমি বুঝলাম যে ওর মাস্টারমশাই ডক্টর রায় আমার বিয়ের সম্বন্ধে কথাবার্তা বলছে। তারপরে আমি যখন দেশে গেলাম, আমাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হতো, আমরা সিনেমা দেখতেও যেতাম। বিয়ের কথা কখনোই বলতো না, মানে ধরেই নিয়েছিল যে শৈলেশবাবু যখন ঠিক করেছেন আমাদের বিয়ে এখানে হবেই, যে বলার কোনো দরকার নেই। ওই সময় আরেকটা দৃশ্য মনে পড়ছে, আমাদের বাড়ির সবার চিকেন পক্স হয়েছিল। ও তখন এসে বসে থাকতো, আমাকে বলতো আমার কিন্তু হয়নি, আমার হবে না, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ওর
চিকেন পক্স আগে হয়নি, পরে আমি সেটা বুঝলাম যে বিয়ের পরে ওর একসময় চিকেন পক্স। অসুখ বিসুখ করলে খুবই কাতর হয়ে পড়তো, খুবই চেঁচামেচি করতো। যাই হোক, এইভাবে অনেক দিন কেটে গেল। তারপরে আরেকটা আমাকে প্রমিস করেছিল, সেটা দেয়নি। আমাকে বলেছিল যে শুনেছি আমেরিকাতে লোকে বউকে হীরের আংটি দেয়। আমি তো গরিব, আমি দিতে পারবো না। আমি ঠিক আছে। তা পরে ওর দিদি মানে আমার ননদ আমাকে একটা হীরের আংটি দেয়, এবং সেই হীরের আংটিটা আমি বহুদিন পরেছিলাম, এখনো পরে আছি। কিন্তু এক সময় কি হলো, হীরের আংটি হিরেটা খসে পড়ে গেল। তা আমি কোনো চিন্তা করলাম না, ওটাকে রিপ্লেস করে দিলাম। কিন্তু এখন আমার জীবনের আংটি থেকে যে হিরেটা খসে পড়েছে সেটা তো আর প্রতিস্থাপনা করতে পারবো না। কিন্তু আমার কোনো দুঃখ নেই। আমার খুব সুন্দর ঝকঝকে একটা জীবন আমি উপহার পেয়েছি। সেইটা কেউই আমার কাছ থেকে নিতে পারবে না। এই জন্য আমি ঈশ্বরকে এবং নিশ্চয়ই ডক্টর শৈলেশ রায়ের কাছে কৃতজ্ঞ। আমি এই কথা বলতে পারি, যেখানেই আছে ভালোই আছে। আমার মনে হয় মিষ্টি দই আর চাটনি এসব খাচ্ছে, এবং আমি ওর আত্মার শান্তি কামনা করি, কিন্তু আমার মনে হয় খুব ভালোই আছে। আজকের আনন্দ সন্ধ্যায় আমরা আপনাদের আনন্দদার সম্বন্ধে অনেক কিছু বলছি। আপনারা ভাবছেন নিশ্চয়ই আনন্দদা কি ভাবছেন। ছোট কাকাকে যে জন্ম থেকে চেনে বাবা বলে, কাবেরীর কিছু অবজারভেশনস ও ভাবনা। আমার বাবা চিরকালই একটা দানি লোক ছিলেন। যদি সাঁথিয়ার লোকের কিছু লাগলো, পয়সার অভাব ছিল, বাবা সব সময় পয়সা দিতেন। আর যদি অন্য লোকের কিছু লাগলো, বাবা সব সময় দিতেন। কিন্তু বাবার সম্বর্ধনা নিতে চাইতেন না। আর আমরা যখন ছোট ছিলাম, আমার ভাই আর আমি, যদি বাবার জন্মদিন ছিল বা ফাদার্স ডে ছিল, আমরা কিছু কিনতাম বা কিছু করতাম, কিন্তু বাবা খালি বলতো যে না, আমি এটা চাই না, এটা আমার ভালো লাগে না, তোমরা আমার জন্য আর কিছু কিনো না। আর পরে আমরা যখন বড় হয়ে গেছি, তখনও বাবা যখন পদ্মশ্রী পেল, তার একটু পরে বিএজিসি দুর্গাপুজো হলো। আর আমি বাবার সঙ্গে গিয়েছিলাম পুজো। আর অনেক লোক ছিল, সবাই বাবাকে বলছিল যে কংগ্রাচুলেশনস হেন তেন। কিন্তু বাবা খালি সবাইকে বলছিল যে না, আমি কিছু করিনি, এটা কিছুই না। আর আমি বাবাকে বলছিলাম, চেষ্টা করছিলাম বলতে যে না, জাস্ট একটু হাসি করে থ্যাংক ইউ বললো, কিন্তু বাবা চাইতেন না। আর আজকে আমরা সবাই বাবাকে সম্বর্ধনা করছি, আর বাবা আজকে না বলতে পারছেন না। ছোট কাকা আমাদের দেশের বাড়ি সাঁইথিয়াতে যেতে খুব ভালোবাসতেন। ট্রেনটা সাঁইথিয়া স্টেশনে ঢোকার মুখে সিট থেকে উঠে ট্রেনের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতেন, একটু যদি বেশি দেখা হয়। এখন শুনবো ছোট কাকার কাছে সাঁইথিয়ার কথা, কাছের লোকজনদের কথা এবং কিছু কথোপকথন that highlight him being at ease in his ancestral home and cracking jokes. What you will also see is a video capturing what I think is his last recorded voice.